नमस्कार सांग माने आई होप समस्ते भल थो तो सांग माने आज जो भिडटा हवा जाऊँगी ताहा माने स्टडी रिलेटेड नुहे आपण मैंने तो समस्ते थंबनेल देखि जानि सारे कि माने मोर केमी फिजिकल होता तार माने एक्सपीरियंसटा मोर केमी होता आपण सहित सेयार करी फिजिकल कौन केमी हुए कौन कौन लगे आउ केमी आपण मैंने जाकि फिजिकल माने इजिली क्लीयर करेंगे SSGD ताहा मु कहबी तो सांग मैंने चलो भिडियो को स्टार्ट मोर जो दिन फिजिकल थिला ता हूँ अगस्ट 22 तारिख अगस्ट 22 तारिख में मुझे फिजिकल देवाई मोर पड़ा GCCRP भुवनेश्वर मुझे जाइए फिजिकल आमर एंट्री थिला बहुत माने जल्दी एंट्री होता 5टा ना 6टार सेमती हो जाता एंट्री तो आम जाइए बसिलु बसला माने से माने पूरा सब पिला कौन माने चाहती कि आम केमी आगुआ जीव हारी आग आम फिजिकालटा सरीज तो सेमती जमा भी हुए जी आग जाकि बसता भी तार आग सेमती जापारती से जाती हारी शायद कि जिते सब पिला चाहती आगे आगे आम जीव हारी बोली से मैंने प्रबल भिड़ हो जाता है जो CRPF आगे माने जी उस्ताद आसते से उस्ताद आसिले हारी डायरेक्ट आसिले हारी आमर जो दिन था मुझे कौ मानकर कौन हो जानी था कथा आमर जो दिन था डायरेक्ट से माने उस्ताद आसिले कहले माने गाड़ी देले तो कहले माने तुम मैंने फौजी बनवाक जाऊच तो एमती डिसिप्लिन रखो एमती कौन कम कर सब तापर आम मान समस्त धाड़ी अनुसार बसैले कहले एम धाड़ी छड़ एमती मैंने सब जी तो सांग मैंने आम भर गलु भर को जा समय आडमिट कार्ड चेक करेंगे आधार कार्ड चेक करेंगे तो से समय गेट एंट्री समय आधार कार्ड और आडमिट कार्ड चेक करेंगे तापर आधार कार्ड आडमिट कार्ड चेक कर सारापर आम गोटे बस रे बसैकी ने आमर जो स्टाडियम होता आमर तो समस्त जानते 2025 जो SSGD फिजिकल ताहा माने ग्राउंड रे होता आमर जो GCCRPF रे तो से ग्राउंड रो नाम था बीबी मिश्रा ग्राउंड आमको से नहीं गले तो से जो नहीं गले ग्राउंड को नेले ग्राउंड पूर्वर गोटे माने हॉलटे थिला बड़ हॉलटे प्रकृत में हॉलटा कौन कहले जो माने बास्केटबॉल हॉलटा मत लगुच से हॉलटा को सही आम रखिले बास्केटबॉल नाला कि हॉलटा सेमती टाइप होता बास्केटबॉल माने गोटे इंडोर ग्राउंड भाया होता तो से भर को नहीं गले से आम सब डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार लगे से सब माने डॉक्यूमेंट माने जमी माने गोटे एडे बड़ फाइल देवे से फाइल तुम ना रोल नंबर आ बापा ना डेट ऑफ बर्थ आ जमी चषा गौड़ युवा सब लिखिकी माने कास्ट सर्टिफिकेट अनुसार आ फोटो दरकार 2-3टा ना कौन तो आउ गोटे आप ग्लू नहीं जाइए ग्लू जो मैंने अठा जहाँ आम कहे नहीं जाइए से गुड़ा दरकार से अच्छी देवे तो से गुड़ा आप गोटे आंगूठा माने हाथर बुढ़ा आंगुठी को सफा रखिए तो एमती सब से फर्मटा फिलअप कर सारापर आप पुणी गोटे धाड़ी छिड़ा हे से बायोमेट्रिक हम आपणकर तो बायोमेट्रिक सर आपर देखिए आखि माने आखिरे गोटे लगे देखिए ठीक अच्छे ना पुणी फटोटा देखिए पुणी आंगुठी देखिले से जना पड़ जाए से माने टॉयलेट लाट्रिन जावाई जार इच्छा अच्छे से जापर से सागे सागे पुणी आउ थे चेक करेंगे सब आप सरला नहीं पुणी ये गोटे कार्डटे देवे जो मैंने आडमिट कार्ड कहुए छोटा जोटा मैंने लिखो ऊपर जहाँ लिखा थी देखिए से लिखो तार पुणी आ गोटे धाड़ी छिड़ा हो से धाड़ीटा जो थी आडमिट कार्ड पर जो धाड़ीटा से हूँ बीबी मिश्रा ग्राउंड को जावाई धाड़ीटा तो सेटारे आमर लाइन पड़ा आम लाइन कलु जिते मोर लाइन पड़ा आम चलू सब ठीक ठाक है तापर सब देखिए आउ माने आ गोटे कथा आपण मैंने जिते डिसिप्लिन रही पारे माने जिते माने एता अनडिसिप्लिन हे से माने से माने मिसबिहेव कर पारती मिसबिहेव तो करती से माने गाड़ी दिखती एमती कौन कर उला गुड़ा बारंबार कहूँ यहाँ आने तू यहाँ समस्त कहलु समस्त आने तू कहीं आनलुन एमती माने गाड़ी दिखती तो छाड़ से कथा आपण मैंने डिसिप्लिन रही तो किसी पिला लाइन भांगी माने चाहते आम कि आगे आगे फिजिकाल हो मैंने पड़ी आसते कितु सांग आपण मैंने एमती करेंगे आपण माने जदि किसी आपण मानकर जब फिजिकाल भल माने प्रैक्टिस करते तो सेटा ही आप निर्भर करे किंतु लाइन सेमती भांगे किसी पिला लाइन भांगती मत से राग लगुला कारण आम भी लाइन छिड़ा से आसिक आम आगे छिड़ा पड़े तो सेमती ना सांग मैंने सेमती करेंगे तो आ गोटे कथा हाँ तापर आम जा पुणी आम जो लाइन में छिड़ा हलु बीबी मिश्रा ग्राउंड को जावाई से पुणी चेक होता आउ थे आम डॉक्यूमेंट चेक छाड़े तापर भर को आम पूरा बर्तमान ग्राउंड में आसलु भारी ग्राउंड जो गैलेरी थी माने जो पहाच बसापी से बैग पत्र थोलु तो से दिन सांग टे पागटा वर्षा पाग था माने वर्षा भी पकाउला झिपी झिपी मैंने टे हो जाता भी आम जो गलु वर्षा पकाउ नापर से बैग थोलु पुणी गलु आमर समस्त जानते सांग मैंने RFID यूज होता आमर माने
ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ RFID ମାନେ ଚିପ୍ ଟାଇପ୍ର ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଲା। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ସେଇଠି ଦେଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ, ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଏ ହେବ। ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲୁ, ଭେରିଫାଏ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ କହିବେ ଜୋତା ଫୋତା ସବୁ ପିନ୍ଧିନିଅ, ଯିଏ ଯାହାର ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁଠିକି RFID ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ତ ପିନ୍ଧିଲୁ, ଏମିତି ସରିଲା। ତ ସେଇଟା ଭେରିଫାଏ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବେ ସେଇଠି ଯାଇକି ବସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ଥିଲା ରନିଂ ବ୍ୟାଚ୍ 4 ନମ୍ବର ବୋଧେ, 4 ନମ୍ବର ଥିଲା ବୋଧେ, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଥାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଚ୍ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ରନିଂ ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 150 ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ 150 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଛିଡ଼ା କରୁଥିଲେ। 50 ଏମିତି ଛିଡ଼ା କରିବେ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ 50, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ 50, ଆଉ ଆଗ ପଟେ ଥିବ ମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ ସେ ମ୍ୟାଟ୍କୁ କୋଦିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା କହିବେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆମେ ସେଇଠି ବସିଲୁ। ତାପରେ କହିଲେ ବସ ଏଇଠି ତୁମେମାନେ ସବୁ। ତାପରେ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସିଥିବୁ, ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ବସିଛି ଏଇଠି, ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ CCTV ଲାଗିଥିବ। ସବୁ ପିଲା ଏମିତି ପଛ ବସିଥିବେ, ସବୁ ଗୋଟେ ପାଲ ପଡ଼ିଥିବ, ପାଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇଠି ସବୁ ବସିଥିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଉସ୍ତାଦ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ବସିଥିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମେ ସବୁ ବସିଲୁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଚ୍ର ଯେତେବେଳେ ରନିଂ ସରିଲା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସେଇ ପାଲଟାରେ ମାନେ ପାଣି ଫୁଲ୍ ହେଇକି ସେଇଟା ବି ଫାଟିଗଲା। ଭାଗିଗଲା, ଆମେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଫାଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଏତେ ପାଣି ହେଇଗଲା, ଜୋତା ଗୁଡ଼ା ବି ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ସମୟରେ। ଜୋତା ଏତେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ରନିଂଟାକୁ ସେଇଠି ରଖେଇଲେ କିଛି ସମୟ, ଘଣ୍ଟାଟେ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେବା ପରେ ସେଇଠି ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଫା କଲେ। ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଉଥିଲା ଏମିତି ରନିଂ 12 ରାଉଣ୍ଡ ଲେଖି ମାରିବାର ଅଛି, 12 ଚକ୍କର ମାରିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ପୁଣି ସଫା କଲେ, ବାଲି ପକେଇଲେ, ପାଣି ସଫା କଲେ। ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ଶୁଖିଲା ମାନେ ଶୁଖିଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏମିତି ପୁଣି ଜୋତା 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଏମିତି କେମିତି ଆମ ରନିଂ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଆମ ରନିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ, ଘଣ୍ଟା ଆଲାଉ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ୱାଚ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 11ଟା କି 11:10-15 ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ରନିଂରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ 50। ଆଉ ସେଇଠି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ 3 ଜଣରୁ ସେଇ 2 ଜଣ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ସିଏ ମୋ ପଛପଟେ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତୁମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସିଏ ମୋତେ କହିଲା ଆମର ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ତାର ମୋର ସେମିତି କଥା ହେଲୁ। ସିଏ ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ କହୁଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିବା ମାନେ ଜୋରରେ ରନିଂ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିନି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଯିବି, ମୋ ବଡ଼ି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିବି। ତ ଏମିତି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର, ସେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିଲା, ସେ ମୋଠୁ ଆଗରେ ରହୁଥାଏ 100 କିମ୍ବା 200 ମିଟର ଆଗରେ ରହିବ ସେ ସାଙ୍ଗଟା, ମୁଁ ତା ପଛରେ ରହିବି। ମାନେ ତା ସାର୍ଟଟାକୁ ଦେଖିକି, ଖାଲି ତାର ସାର୍ଟ ନୁହଁ ତ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଗଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ର, ସେ କଫି କଲର୍ ବା ଫିକା କଲର୍ ଗଞ୍ଜିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଖାଲି ରନିଂ କରୁଥାଏ। ତ ତାପରେ ଆମର 50 ଛିଡ଼ା ଗଲା। ଆମର ରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଲରେ ବସିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ତ ଗଲା ବର୍ଷା ପରେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଲୁ ଏଠି। ତାପରେ ସେଇଠି କହିବେ କ'ଣ କହିବେ କି ନାଁ ଡାକିବେ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଡାକିବେ। ସେଇଠି ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଡାକିବେ କି ସେମିତି ଆସ, ଏମିତି ଆସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଯଦି ଫଟୋ ଥିବ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି, ଦେଖିପାରିବେ ମୋ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ ଥିଲା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ଡାକିଲା ପରେ ସେଇଠି CCTVଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ କହୁଥିଲି, CCTVଟା ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେବ। ତା ପଛକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ, ଏମିତି 50 ଏମିତି ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 150 ହେଇଗଲେ, ମାନେ 150 ନୁହଁ, 4 ଡିଜିଟ୍ ବାଲା ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ। ଏମିତି 150 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ତ ତାପରେ ରନିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆମର 150 ଜଣ ହେଇଗଲେ, ଆମର ରନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମାନେ ସେଇଟା ରନିଂଟା କ'ଣ କି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ। ସେଇ ମ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ କୁଦିକି ଗଲେ 2ଟା ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ଏତିକିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏତିକିରେ। ତ ଏମିତି 2ଟା ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଏଇ ମ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ କୁଦିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପଛରେ ଥାନ୍ତୁ ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 1 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ନା ସେମିତି କ'ଣ ଆସିଥିଲା, ମାନେ 400 ମିଟର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ତ ସେମିତି ଚାଲିଲା ଠିକ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ରବର ନେଉଥିଲେ ଆୟତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଗଣିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଗୋଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମନରୁ ଗଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ମନରୁ ଗଣିଥିଲି। ମୁଁ ତ ସେଇ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ 12 ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ମୋର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ତା ପଛରେ 100ରୁ 200 ମିଟର ପଛରେ ଥିଲି। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଆମ ରନିଂ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି 11 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ମାରିଥିଲୁ 6 ରାଉଣ୍ଡ ନା 7 ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ 11 ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ମୁଁ ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇଗଲିଣି, ଆଉ
ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ କେମିତି ମାରି ମାନେ 5 ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତ ମୁଁ କେମିତି ମାରି ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ ରହିଯା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ରହିଗଲା ଭାବନା ସିଏ ପୁରା ରହିଗଲା ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଫର୍ମ ପକାଇବ ସିଏ ତ ଜମା ଆପଣମାନେ ରହିବେନି ଯେତିକି ହେଉଛି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିବେ ମୋ ମନ ତ କହିଥିଲା ରହିଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ଆଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆମ ରନିଂ ସରିଲା ରନିଂ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବସିଲା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ତ ମୁଁ ଯାଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲି ପୁରା ମାନେ ବେହୋସ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡଟା ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଆର୍ମିର କେମିତି ରନିଂ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯିବ ପୁରା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଲାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ବେଳକୁ ତ ସେମିତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ତାର ସେମିତି ପଡ଼ିଲୁ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପାଣି ଶୋଷ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଥାଏ ପାଣି ଏମିତି ଖାଲି କହୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି ପାଣି ଦେଲେ କାରଣ ସେମାନେ ରନିଂ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ପିଇବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଆମକୁ ନେଇକି ସବୁ ଗୋଟେଠି ବସେଇଦେବେ ତ ସେମାନେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କେତେ ମିନିଟ୍ରେ ରନିଂ କରିଛି ମାନେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବ ତୁମର ସର୍କଲ୍ଟା ଯେଉଁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରୁଛ ତ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଆମକୁ ନେଇ ଗୋଟେଠି ବସେଇଲେ ତାପରେ ସେଠି ବସିବା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉସ୍ତାଦ ଆସିବେ କହିବେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ପିନ୍ଧିଥିବ ଚିପ୍ଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲ ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ ଚିପ୍ଟା ଖୋଲିକି ସେଠି ଦେଇଦେବ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଉସ୍ତାଦ ନେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ଉସ୍ତାଦ ଆସନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ କହିବେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଡାକିବେ ସବୁ ନାଁ ନୁହଁ ତ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଡାକିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାକା ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଜାଣିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଅନଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ପଠାଇବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଲଗାକୁ ନେଇଯିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ଫର୍ମ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବେନି ଟିକେ ସମୟ ବସେଇବେ କହିବେ ମାନେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବେ ଯେମିତି ଆମମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ନେକ୍ସଟ୍ ଥର ଏମିତି କହିବେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିନି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନେଇକି ଆମକୁ ବସେଇଲେ କିଛି ସମୟ ବସେଇବା ପରେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ମପା ହେବ ଆଉ ହାଇଟ୍ ମପା ହେବ ତ ତୁମେମାନେ ବେଗି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଅ ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଥିଲ ଖୋଲିଦିଅ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ରନିଂ ପରେ ମୋ ବଡ଼ିଟା ଏତେ ଜଳୁଥିଲା ମାନେ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ମୁଁ ପୁରା ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ପୁରା ବଡ଼ି ପୁରା ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏରା ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ପୁରା ମୋ ଦେହ ପୁରା ମାନେ ଜଳୁଥାଏ ପୁରା ବଡ଼ିଟା ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଚେଷ୍ଟ ମପାଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟଟା ମାପିଲେ ଚେଷ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ମାପିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପୁଷ ମାରୁଥିବେ ତ ଚେଷ୍ଟ ତାପରେ ଫୁଲେଇବେ ଚେଷ୍ଟ ଫୁଲେଇବା ପରେ ହାଇଟ୍ ମାପିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ମାପିବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଜନ ମାପିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରନିଂ ସରିଲା ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ମାନେ ବ୍ରେଡ଼ ପାଉରୁଟି ବ୍ରେଡ଼ କଦଳୀ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏମିତି ଯାହା ନେଇଥିଲୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ ମୋ ଓଜନ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଓଜନ ଯେତିକି ନୁହଁ 67 ମୋ ଓଜନ ସେତିକି ପଳେଇଥିଲା କାରଣ ମୋ ହାଇଟ୍ 174 ଥିଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର ତ 67 ଯାଇଥିଲା ତଥାପି 67 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ ଓଭରୱେଟ୍ 3ରୁ 4 କେଜି ଏପଟେ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ 3ରୁ 4 କେଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ମୋର ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏତେ ୱେଟ୍ ବି ନଥିଲା ତ ଚଳିବ ମୋ ହାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତ ଏମିତି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସରିଲା ଆଉ ଚେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥାଉ ଆମ ଚେଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା ଫୁଲିଲା କି ନାହିଁ ଠିକ୍ରେ କାରଣ ସେଇଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମପା ଯାଉଥିଲା ହାଇଟ୍ ଏବଂ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ମପା ହେଉଛି ସେମିତିକା ହାଇଟ୍ ମେସିନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବେ ଛାତିରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କଲେ ଗୋଟେ ଟିଣ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତି ତ ସେଇ ଟେପ୍ ଟାଇପ୍ର ସେମିତି ଗୋଟେ ତ ସେମିତି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ମପା ସରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ବସିଲୁ ଆମେ ବସେଇବେ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ବସେଇବେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ଜଣେ ବସିବ କେତେ ସମୟ ଏମିତି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ବସେଇବେ ଭାବ ଆମର ମାନେ 2ଟା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟ ସରିଲା ଆମକୁ ବସେଇଲେଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ସେମିତି ବସେଇଲୁ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ମୋର ମାନେ ପ୍ରବଳ ବିନ୍ଧିଲାଣି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ ତ ରନିଂ କରିକି ଏମିତି ହାଲିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ନା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ଫୋନ୍ ଜମା ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି CRPF ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଜ୍ ହେଇପାରେ ଫୋନ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି SSC ତରଫରୁ କି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରେ ତ ଫୋନ୍ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ ମାନେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି ହେଇଥିଲା କହିଦେବି ଏବଂ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା କିଛି ପିଲା ଗୋଟେ ଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ମେସେଜ୍ ଏମିତି ଆଇ ଚାର୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ତ ଏମିତି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ସରିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଫିଜିକାଲ ସରିବା ପରେ ମାନେ ସରିଗଲାଣି ଫିଜିକାଲ ସବୁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଟ୍ କହୁଛି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଫର୍ମଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କଲେ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ସେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଦେଇଦେବେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ଫର୍ମ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ସେଠି ବସ୍ ଥିବ ସେମାନେ ବସିକି ପୁଣି ବାହାରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ
ତ ଏମିତି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ପୁଣି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁଣି ଏଇ ଫର୍ମ ନେବା ବେଳକୁ ପୁଣି ବର୍ଷା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ତାହେଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାପରେ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ରନିଂ ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ରନିଂ କଲେଣି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମାନେ ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ମୁଁ ସବୁ ମାନେ କିଛି ହିଁ ଖାଇନଥିଲି ତେଲ ମଇଦା ହେରିକା ଇତ୍ୟାଦି ତାପରଦିନ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା ତ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଇଦିନ ରାତିଟା ତାପରେ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଲା ମେଡ଼ିକାଲ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏମିତି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଇଥିଲା ଫିଜିକାଲ ହେଇଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ ମୁଁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଆମର ଫିଜିକାଲ ହେଇଥିଲା ଫିଜିକାଲର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।